அந்த கடைசியாக டாக்டர் போயிட்டு பார்த்தா கிணத்துல அது திருப்பி வச்சு. నమస్కారం మేడం. సంసారం మేడం. మేడం మేడం నేను అవన్నీ చెప్పలేదు మేడం, నేను చెప్పేది నిజం మేడం. గురజాగాడి చెల్లెలు నేను ప్రేమించుకున్నాం మేడం. గోడ మీద మా పేర్లు రాస్తే తెల్లారేసరికి మా విషయం ఊరంతా తెలిసి ఆ గురజాగాడు వాడి చెల్లెల్ని చచ్చినట్టు నాకే ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు అనుకున్నాను మేడం. నిజంగా ఆ చావులకి నాకేం సంబంధం లేదు మేడం. రై వారం రోజుల నుంచి చెప్పిందే చెప్తున్నావు. నార్మల్ కూర్చో. మేడం పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ கொஞ்சம் ஃபார் ஃபெச்டு தான், பட் இருந்தாலும் சொல்லணும்னு தோணுது. சாகும்போது மூஞ்சில் ஒரு மாதிரி రిపోర్ట్లో ఏముంది మేడం? అది ఇంత సైడ్ గోడల మీద రాసి చంపుతుంది వీడు కాదు. ఊరంతా గోలగోలగా ఉంది మేడం. ఎందుకు? ఆ డాక్టర్కి శైలు దెయ్యమే కనిపించినప్పటి నుంచి ఊళ్ళో వాళ్ళంతా దెయ్యమే ఇదంతా చేస్తుందని ఇప్పుడు చేస్తున్నారు మేడం. మనిషి అయినా దెయ్యమైనా చంపే వాళ్ళకి రేపే చివరి మంగళవారం. அப்படின்னு தான் பயங்கரமா இருக்கும். கொலை பண்றவங்களும் இவங்க தான், தேடி கண்டுபிடிக்கிறதும் இவங்க தான். இது காமெடி பேர். என்னடா ஒரே கள்ளத்துறவா. அப்போ ஊர் ஃபுல்ல எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஆனா வந்து இந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சதுனால இது பண்ணிட்டு அதனால தான் எழுதி வச்சு சாவடி. சரி அவன் பொண்டாட்டி வச்சுட்டு உனக்கு எடுத்துட்டு அவன் பொண்டாட்டி வச்சுட்டு என்னடா இந்த வெட்டுது. నువ్వు అనవసరంగా నానిగాడిని పోలీసులకు అప్పచెప్పావు. ఆడు కాదట వచ్చాను. వాడు కాదు, రెండో మంగళవారం ఊరి శివర గోడ మీద రాసుంది. మావా నువ్వు వాళ్ళని తీసుకుని ఊళ్ళో వెతుకో, నేను వీళ్ళందరినీ తీసుకుని ఊరు చుట్టూ తిరిగి జల్లెడ పడతా. ఆ రాసే వాళ్ళకి రేపే శివరి మంగళవారం. ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டா இந்த ஹீரோயினுக்கு டாக்டர் தான் பார்த்து சொன்னாரு. இல்லை நீ என்னன்னா டாக்டர் அன்டைம் அவரும் லைட்டாக கொஞ்சம் கிளியில தான் வந்த மாதிரி இருந்தது. நந்து வருது அப்படிதான் ஏதோ பேய் இது பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு போல. அப்படியும் எடுத்துக்கலாம், உண்மையும் எடுத்துக்கலாம். சரியாக தான் வருவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்கிரீன் பிளே அந்த மியூசிக் வந்து நம்மள கொஞ்ச நேரம் கூட ஓவர் டி ஃபீல் வராது. டியூஸ்டே நைட் தான் சாவதி வெனஸ்டே தான் தெரியும். இவனுங்க என்ன நந்துனேங்கிறானுங்க. ஒரு தெரு ஓரத்தில் நின்னா அழகா தெரு ஃபுல்லாக தெரிய போகுது. கத்து தானே இதாண்டா சொன்னாங்க, யாரோ உட்காந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு. என்னடா எடுத்துட்டு ஓடினது அவங்க. ఏమైందిరా కిట్టయ్య? ఊరి మంచి కోసం మాలచ్చమ్మ తల్లికి ఇష్టమైన మంగళవారం ఊరంతా తిరుగుతూ ఎవరికీ కనబడకుండా అగ్ని ప్రదక్షిణలు చేసి ఊరి చివరున్న చెరువులో కలపడం తరతరాలుగా వస్తున్న మన ఆచారం. నాటకాలు ఆడుతున్నావా? அது வேற இல்ல இவன் பார்த்தது రోజుకు 2 సార్లు గుడికెళ్ళా నీకు. రాత్రులు మాలచ్చమ్మ కనబడక యేసుప్రభు కనిపిస్తాడరా? ఊరంతా నాశనం అయిపోతుంది. నన్ను నమ్మరు. ఊరంతా నాశనం అయిపోతుంది. ఊరంతా వలగడైపోతుంది. மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி பேரு ஹைஃபன் அந்த பேரு இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க. ஊரெல்லாம் தேடுவாங்க, ஆனா அவன் வீட்லயே போயிட்டாங்க. రే గురజా, గోడ మీద ఎవరి పేర్లు రాసున్నారా? ఇతనే పులిరాజా. పులిరాజాకి ఎయిడ్స్ వస్తుందా? ఎయిడ్స్ కి మందు లేదు, నివారణ మాత్రమే. అందుకే రా బోర్డు స్కూల్ వరకైనా చదవడం రాదు కానీ అరవటం వచ్చే. నేనటం ఏంటి? ఆ అరిపినిపించి నేను వచ్చా. ఎవరో కావాలని అరిసి మనల్ని ఊరి చివరి వరకు తీసుకొచ్చాడ్రా. అంటే ఊళ్ళో ఏదో జరగబోతుందిరా అనుకుంటున్నా. கடைசி வரைக்கும் சஸ்பென்ஸா எடுத்துக்கோ. சூப்பர் நேச்சுரல் சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர் தான் முடிச்சு. ஐயோ என்ன அவருக்கு அதான் என்ன
ఏమీ తెలియని అమాయకుళ్ళ ఇన్ని రోజులు ఊర్లో ఏం యాక్ట్ చేసావు డాక్టర్? దెయ్యం కనిపించిందని నువ్వు ఊళ్ళో చెప్పిన కదా, జనాలు నమ్మారో లేదో తెలియదు కానీ నేను బాగా నమ్మాను. లేని దయ్యాన్ని సృష్టించి ఊళ్ళో వాళ్ళని భలే భయపెట్టావు డాక్టర్. అందుకే నీతో పాటు ఈసారి దయ్యాన్ని నేను కూడా చూద్దామని నీ వెనకే వచ్చా. పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్లో అదే ఉందిలే. తప్పించుకోవాలని చూడకు. ఊరోళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళ చేతుల్లో అనవసరంగా చచ్చిపోతా. இவர் ஃபாலோ பண்ணுகிறாரு. அதான் தெரியல. இருக்கிற வரைக்கும் கேப் பிசினஸ் டெஸ்ட் సెటప్లో గోడల మీద పేర్లు రాయటం, వాళ్ళని చంపటం ఎప్పటికాపుతావు ఇది? ఎంతవరకు? అసలు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇదంతా? శైలు కోసం. ఓహో, నువ్వు ఉంచుకున్న శైలు కోసమా? నువ్వు ఎప్పుడైతే అది దెయ్యమై కనిపించిందన్నావో అప్పుడే నీ గురించి ఆ అమ్మాయి గురించి ఊళ్ళో ఎంక్వైరీ చేశా. నీ ఉంపుడు గత్త శైలుని తరిమేశారని పగ పెంచుకొని ఇవన్నీ చేస్తున్నావా? ఇంకొక మాట మాట్లాడామంటే నేను ఇక్కడ చంపేస్తా. మీరందరూ అనుకున్నట్టు కళ్ళ ముందు కనిపించేదంతా అన్నిసార్లు నిజం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏది నిజం కాదు? నువ్వే గోడల మీద రాస్తున్నది నిజం కాదా? నువ్వే ఆ నలుగురిని చంపావన్నది నిజం కాదా? ఆ చావులన్నీ దెయ్యం చేస్తున్నట్టు చెప్పాలన్నది నీ ప్లాన్ కాదా? అవును, అవన్నీ నిజాలే. కానీ వాటి వెనుకున్న కారణాలు వేరు. ఊరందరికీ తెలిసిన శైలు వేరు. ఒక డాక్టర్గా నాకు తెలిసిన శైలు వేరు. అసలు తను నాకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కనిపించిందో తెలుసా? కుడిగారు మరి ముందు ఆ రోజు ఒళ్ళంతా గాయాలతో ఉన్న శైలుని చూసి జాలేసింది. అమ్మాయి ఆగో, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? ఆగో, నీకే చెప్పేది. ఆగో, పిచ్చా నీకు? నాకు చావడానికి ధైర్యం సరిపోవట్లేదు డాక్టర్. నన్ను మీరే చంపేయండి. డాక్టర్లు నన్ను చంపడానికి కాదు, బతికించడానికి. బాధపడకు. అసలు నీకు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పు. శైలు చెప్పిన దాన్ని బట్టి తనేదో పెద్ద సమస్యలో ఉందని నాకు అర్థమైంది. ఈ శరీరం దేవుడు మనిషికిచ్చిన గొప్ప వరం. అలాంటిది ఈ శరీరంలో మనిషికి అంతుపట్టని శాపాలు చాలా ఉన్నాయి విశ్వనాథం. 2 రోజుల నుండి తనని అన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకున్నాను. కొన్ని టెస్టులు కూడా చేయించి రిపోర్ట్స్ తెప్పించాను. నువ్వు అనుకున్నట్టు తనకున్నది రోగం కాదు. ఇట్స్ అ హైపర్ సెక్షువల్ డిజార్డర్. అర్థం కాలేదు మేడం. షీఈ్ అ నింఫోమేనియాక్, కంపల్సివ్ సెక్షువల్ బిహేవియర్ బాధితురాలు. టాబ్లెట్ పోతుందా? తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండానే బలవంతంగా శృంగారాన్ని కోరుకునే ఒక రకమైన మానసిక లైంగిక రుగ్మత. నార్మల్ అమ్మాయిలకు రిలీజ్ అయ్యే సెక్షువల్ హార్మోన్స్ కంటే ఈ అమ్మాయికి 10 times ఎక్కువగా హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటి? ఒక కారణం అంటూ దీనికి ప్రత్యేకంగా ఏముండదు విశ్వనాథం. తను చిన్నప్పటి నుండి ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు కావచ్చు, కొంతమందిలో చైల్డ్ అబ్యూస్ రీజన్ అవ్వచ్చు, ఒంటరితనం, మానసిక ఒత్తిడి, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, ఇలా ఏదైనా కారణం అయి ఉండొచ్చు. ఈ డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరితోని ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు, ఒంటరితనాన్ని కోరుకుంటారు, బాడీ షివరింగ్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండదు. చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళని వాళ్ళే గాయపరుచుకొని ఆ నొప్పితో వాళ్ళ కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. తన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందన్న ధ్యాస కన్నా ఆ టైంలో తన శరీరం ఏం కోరుకుంటుందన్నదే వాళ్ళకు ముఖ్యం. కోరిక తీరాక తప్పు చేశామన్న బాధ వీళ్ళని వెంటాడుతుంటుంది. అది భరించలేక చాలామంది ఈ స్టేజ్లో సూసైడ్ చేసుకుంటారు. తనకంటూ ఎవరు లేరు మేడం, అనాథ పిల్ల. తనేదో చిన్న సమస్యలో ఉందనుకున్నాను, కానీ ఇంత పెద్ద క్షోభను అనుభవిస్తుందని నేను అనుకోలేదు. శైలిని మళ్ళీ నార్మల్ మనిషిగా మార్చాలంటే ఏం చేయాలి మేడం? నింఫోమేనియాకి ఎలాంటి మందులు లేవు విశ్వనాథం. యాంటీ ఆండ్రోజిన్ లాంటి మందులతో కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలం. మిగతాదంతా వాళ్ళ మెంటల్ కండిషన్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. వీళ్ళు రోగులు కాదు విశ్వనాథం, మానసిక బాధితులు.
అందుకే వీళ్ళని మందులతో కంటే కూడా నీకు నేను ఉన్నాను అన్న నమ్మకంతో నయం చేయాలి. జాగ్రత్తగా చూసుకో. 4 ఏళ్ల క్రితం నా కూతురికి పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపించాను. అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలీదు. ఒకరోజు కిరసనాయిలు పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఏ రోజు కూడా నానా నాకు ఈ బాధ ఉందని ఎప్పుడూ చెప్పలే. కూతుర్ని కాపాడుకోలేకపోయిన బాధలో ఉన్న నాకు శైలు తన గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు తనలో నా కూతురే కనిపించింది. ఆ రోజు నుంచి శైలు సమస్యకి డాక్టర్ని అయ్యాను. తన ఒంటరితనానికి తండ్రిని అయ్యాను. తనకి గతం తాలూకు బాధలు గుర్తు రాకుండా చిన్నపిల్లలా ట్రీట్ చేస్తూ వచ్చాను. చాలమ్మా చాలు. పర్వాలేదు, వేసుకోండి. శైలుని ప్రతి నిమిషం కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాను. తనని ఏదో అసంతృప్తి వెంటాడుతూ ఉండేది. అది గతమో భవిష్యత్ తాలూకు భయమో తెలియదు. ఏమైంది శైలు? ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారా? అందరూ చేతులెత్తి మొక్కడానికి నేనేం గుడిలో దేవతని కాదు డాక్టర్. అయినా నేను ఎవరి కోసం బతకాలి? నేనున్నా పోయినా నా కోసం ఏడ్చేదెవరు? సరిగ్గా అప్పుడే శైలు జీవితంలో ఆశలు నింపడానికి ఒకడొచ్చాడు. ఎవడా నువ్వు? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? ఊర్లో పరిస్థితులు బాగాలేదు, పో ఇక్కడి నుంచి. மாடி மேலே பார்த்தேன் அவன் அது நான் தான் லுக் விட்டு போனாலா அடிச்சு இரு பொம்பளை சொல்ற கேட்டுச்சு. ஹீரோ கேட்டுன்னு ஆடா என்னடா இது திட்டமிடலாம் மைண்டில் வந்து போச்சு. ஏன்டா அடி இவ்வளோ இதுவா? அம்மன்னா பின்னாடில பார்க்கும்போது அந்த செயின்ஸ்லாம் போட்டு ఎవరతను? ఎవరు నువ్వు? ఎవరూ లేరనుకుని నువ్వు బతుకుతున్నావు. కానీ నువ్వే సర్వస్వం అనుకుని బతికే ఫోటోగ్రాఫర్ మనిషి ఒకడున్నాడు. ஆமால இவரு இவரு என்ன கனெக்ஷன்? அந்த சின்ன வயசு அந்த பையனா? சொல்லுங்கப்பா. ஆமாடா, వీడి ఎరిచి పోమోదు. కాటుకు పెట్టుకుంటే నీ కళ్ళు తెల్లని ఆకాశానికి నల్లటి మబ్బులు కమ్మినట్టు అందంగా ఉంటాయి. పెట్టుకో శైలు. రవి రవి నువ్వు లేవనుకున్నా, నన్ను వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయా? నేను ఎక్కడ ఉన్నావు రవి? ఎక్కడ ఉన్నావు? తీసుకో ఈ కొబ్బరి తినే. నేను వెళ్తానండి, రవి లేడుగా. సాయంత్రం వస్తాను. రవి వచ్చేస్తాడులే, తీసుకో. రవి నాకు భయం వేస్తుంది రవి, మళ్ళీ వస్తాను. சாவச்சா வீடு கொட்டிட்டு வீட்டுல போடுறா. அப்பவே வந்துடலாமேடா அவகிட்ட. அந்த ஒரு ட்ரிகரு, இவன் போயிட்டாங்கிற ட்ரிகரு எல்லாம் தான் அவளுக்கு மாதிரி ஆயிடுது. ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ். ఆ క్షణం నుండి నీ ఎదురుగా రాకపోయినా అనుక్షణం నీ నీడలా నీ వెనకే ఉన్నా. మా నాన్న చేసిన తప్పుకి ఆ రోజు నుండి నీకు నా మొహం చూపించలేకపోయాను శైలు. செத்துட்டான் டிக்ளேர் ஆனதால அவனால வெளியே வர முடியல. ఊరందరి దృష్టిలో చచ్చిపోయిన నేను నీ దృష్టిలో కూడా చచ్చిపోయినట్టే ఉందాం అనుకున్నా.
అందుకే ఈ ఊరికి నీకు దూరంగా ఉండిపోయా. నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు నీ వెనకే ఉన్నా, నువ్వు బాధలో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను నీ వెనకే ఉన్నా. కానీ నీ ముందుకొచ్చి నేనేం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉండిపోయాను శైలు. ఇక నిన్ను వదిలి ఒక్క క్షణం కూడా ఉండాలనుకోవట్లేదు. గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకుంటా. నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా? వద్దు రవి, వద్దు. అన్ని రకాలుగా మలినమైపోయిన నాకు అర్హత లేదు. నీతోనే కాదు, ఇంకెవరితోనూ ఈ జీవితాన్ని పంచుకోలేను. వద్దు. శైలు, నీ దృష్టిలో నీ శరీరం మలినం నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ నా దృష్టిలో నీ మనసు చాలా పవిత్రమైంది శైలు. ఈ జన్మకు నాకు అది చాలు. మీరిద్దరు జీవితాంతం కలిసి ఉండాలంటే పెళ్ళొక్కటే మార్గం. పెళ్లి చేసుకుని ఎటైనా దూరంగా వెళ్ళిపోయి గతాన్ని మర్చిపోయి హాయిగా ఉండండి. రేపే టౌన్కి వెళ్ళి పెళ్ళికి కావాల్సినవన్నీ కొనుక్కొద్దాం. ఎల్లుండి సాయంత్రమే మాలచ్చమ్మ గుళ్ళో మీ ఇద్దరికి పెళ్ళి. తెల్లవారితే జీవితాలు మారిపోతాయి అనుకున్నా, కానీ మూగబో. పొద్దు పొద్దునే అందరు కట్టుకుని ఎక్కడ పరిగెడుతున్నారు? నిన్న మీరు ఊళ్ళో లేరట? లేను. ఏ ఆ శైలజ ఉంది కదండి, దాని జమీందార్ గారు ఊరు నుంచి పంపించేయమన్నారు. ఊరు జనమందరూ కలిసి కొట్టి తరివేస్తే ఆ అవమానం భరించలేక మన ఊరు నూతులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయిందండి. మేము అందరం అక్కడికి వెళ్తున్నామండి. రేయ్, పాడిని సిద్ధం చేయండి రా. శవాన్ని తీసుకెళ్ళి కాల్ చేద్దాం. బుద్ధున్నాడు దీన్ని పాడెత్తాడా? తీసుకెళ్ళి గోదావరి తమరికి ఫోన్ చేస్తా. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తారు. పదండి రా, డాక్టర్ గారు చూసుకుంటా అన్నారు కదా. అంటే చంపుతున్నది నువ్వు ఒక్కడివే కాదన్నమాట. నీతో పాటు ఇంకొకడున్నాడా? శైలు తనకున్న ప్రాబ్లం ఊళ్ళో జనాలకి చెప్పుకోలేదు. సరే, ఒక డాక్టర్గా నువ్వేనా చెప్పాలిగా? పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకో. ఆడవాళ్ళకి పీరియడ్స్ వస్తేనే 3 రోజులు మైల పేరుతో మూలన కూర్చోబెడుతున్న మూర్ఖపు సమాజంలో ఉన్నాం మనం. అలాంటిది శైలుకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తే ఈ ఊరోళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరా? అసలు నమ్ముతారా? ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఎవరు మాత్రం ఏం చేస్తారు? దానికి ప్రతీకారంగా మీరు హత్యలు చేస్తారా? మీ అందరూ అనుకుంటున్నట్టు శైలుది ఆత్మహత్య కాదు. ఏం మాట్లాడుతున్నావు డాక్టర్? అవును, శైలు తనంతట తాను చావలేదు. 6 కలిసి చంపేశారు. ఆ 6లో 4 వెంటాడి చంపేశారు. ఊరు తలవరు 5వ వాడిని ఈ పాటికి మాలచ్చమ్మ పంచభూతాల్లో కలిపేసి ఉంటాడు. ఫోటో స్టూడియో వాసు. இவன் எதுக்கு அவங்க தானே அடிச்சு தோர்த்துங்க எல்லாமே. మిగిలింది 6వ ప్రాణం. ఇంకాసేపట్లో ఆ ప్రాణం కూడా నా చేతుల్లో సమాప్తం. ఎవరా మనిషి? చెప్పు, ఎవరా 6వ మనిషి? గోడ మీద పేర్లు ఎవరు రాశారో తెలిసిందా? ఆ 4గురిని చంపింది ఎవరంట? మళ్ళీ ఎవరి పేర్లైనా రాశారా? తెలుసుకోవాలని అంత ఆత్రంగా ఉందా నీకు? చెప్పనా? ఎవరా 6వ మనిషి? ఊరంతా దేవతగా కొలిచే జమీందారు భార్య రాజేశ్వరి దేవి. చెయ్యాల్సిందంతా చేసి నంగ నాచిలా నాటకాలు ఆడుతున్నావే. ఇలాంటి దశలో బతకూడదు. எதுக்குடா? நான் ஒரு செகண்ட் கூட இவங்க மேல டவுட் சத்தியமா இவர் நல்லூர் போல ஊருக்காக தான் பண்ணிடுது.
ఎందుకు చేసావు ఇదంతా? ఊరాడా ఇది? அது பேசாம அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்டா. இது ஒரு உட்காந்து கிள்ளி கேட்டுங்கிற ஒரு கதி கலங்கி போயிருப்பார். இவங்க தான் அடிச்சு போட்டுக்கிறாங்க. அவன் தான் அடிச்சு போட்டுக்கிறாங்க. అది బజారు మొండమ్మ, దాని మాట ఎవరు నమ్ముతారు? మీ గురించి ఏమైనా బాగితే జనాలే దాన్ని కొట్టి హస్బెండ్ ఏతి ఉంటారు. కళ్ళతో నిజం చూసిన మనిషి కూరల్లో విషం ఉన్న పాము కంటే ప్రమాదం. చూసిందెక్కడైనా వాగిందంటే దాన్ని వదిలేయటం అంత మంచిది కాదు. మేము నలుగురం మీకోసం పనిచేస్తున్నట్లు ఈ ఊళ్ళో ఎవ్వరికీ తెలియదమ్మా. చెప్పండమ్మా, దాన్ని ఏం చేయమంటారు? చంపేద్దాం. ముందు దానికి ఊరికి సంబంధం లేకుండా చేయాలి. అది బజారు మనిషి, ఊళ్ళో జనాలు, జమీందారుని బలంగా అప్పుడు చెప్తా దాన్ని ఎలా చంపాలో. నేను వదిలి దూరంగా వెళ్ళిపోతాను. నిన్ను అలా ఎలా వదిలేస్తానే? నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే కసిగా ఏదో చేయాలనిపిస్తుంది. మీ ఇద్దరి గురించి నేను ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాను. నన్ను వదిలే. రేపటి నుంచి నా జీవితం మారిపోతుందమ్మా. దయచేసి. నీ వల్ల ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడిపానే. నువ్వు బతికుంటే నాకెలా నిద్ర పడుతుందే? ఇది బతకడానికి వీల్లేదు. దీన్ని చంపి బావిలో పడేయండి. சாவ வேண்டியது அவர் சூளம் குத்தி నీలాంటి దాన్ని బతకనివ్వకూడదు. சாரி ப்ரோ, காமன் ஆடியன்ஸ் ரியாக்ட் பண்றேன்னு. வில்லேஜ் பிரசிடென்ட் அவர் வேலைக்கு కామాతురాణం నవయం నలచ్చ. అత్యాశతో మనసు మలినం, కామవాంఛతో మనిషి మలినం. అడుగడుగున అక్రమ సంబంధాలతో మలినపడే నీలాంటి వాళ్ళతో మొత్తం వ్యవస్థ మలినం. నరనరాన కుళ్ళు కుతంత్రాలతో కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి సాటి మనిషిని చంపేంత నీచానికి దిగజారే నీలాంటి జంతువుని క్షమించకూడదు. ఊరన్నాక మంచోళ్ళుంటారు, చెడ్డోళ్ళుంటారు. మంచితనాన్ని ముసుగులో నటించే నీలాంటోళ్ళు ఉండకూడదు, ఉండనివ్వకూడదు. చంపేయాలి. நானே முஸ்டம்பா மேட்டர் எடுத்து చావు. நல்லவங்களா காட்டணும். கெட்டவன் கெட்டவனாரு, நல்லவன் நல்லவன் மாதிரி நீ கெட்டவனாக இருக்கு. அவனை புத்துனா அவன் நல்லா இருக்கும். அவனை காப்பாற்ற எனக்காக வாழு. ఇంటి ఇచ్చిరువాయిలా ఊరుకోరా పులి, నీకు తల్లి లాంటిది. ఏడితే మాత్రం పోయింది తిరిగి వస్తుందా ఏంటి? ఊరుకోరా. ఎలా జరిగింది? ఊళ్ళో జరుగుతున్న అరాచకాలను చూసి తట్టుకోలేక ఊరి మంచి కోసం తనను తాను కాల్చుకొని మాలచ్చమ్మకు ఆత్మార్పణం చేసుకుంది. ఊరు కోసం చచ్చిపోయావా అమ్మా? తెలిసి ఎలా కట్టున్నావా? நீ சொல்லு, நீ இன்னும் கதை சொன்ன இவங்க ஒரு கதை சொல்றான். పోలీసులుగా మేము కొన్నిసార్లు తప్పు చేసినా వదిలేస్తాం, కొన్నిసార్లు తప్పు చేయకపోయినా శిక్షిస్తాం. దానికి కారణాలు అనేకం. ఒకప్పుడు మనుషులు తప్పు చేస్తే ఎన్నో అవతారాలెత్తి కదిలొచ్చిన దేవుడు ఇప్పుడు ఏం జరిగినా గుమ్మనంగా చూస్తూ ఎందుకు ఉండిపోయాడా అనుకునేదాన్ని. నా ప్రశ్నకు సమాధానం ఈ ఊళ్ళో మాలచ్చమ్మ రూపంలో దొరికింది. మనుషుల పాపాలకు తగ్గట్టే దైవం కూడా అవతారాలు ఎత్తటం మానేసి చేయాల్సిన న్యాయాన్ని సాటి మనిషి రూపంలోనే పూర్తి చేయిస్తుందా ముమ్మాటికి కఠిన వాస్తవం.
తప్పు చేసిందని నీ భార్యను చంపేశా. మరి ఊరందరి ముందు తన దేవతను ఎందుకు చేశా? அவன் சொல்ல அவர் தெரிஞ்சது கேட்டிருந்தாரு. ఊరంతా దేవతలా కొలిచే నా భార్య ఒక తప్పుడు మనిషి అని తెలిస్తే వాళ్ళ నమ్మకం చచ్చిపోతుంది. మనుషుల్లో నమ్మకం చచ్చిపోతే ప్రేమ, భయం, భక్తి అన్నీ చచ్చిపోయి ఒట్టి మూర్ఖత్వం ఒక్కటే మిగులుతుంది. అందుకే నా భార్యతో పాటు ఆ నిజాన్ని కూడా కాల్చేశాను. విశ్వనాథం, నీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాను, మరి నా ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పవా? నువ్వు మాలచ్చమ్మ ఆ శైలు చనిపోయిన రోజు ఊర్లో లేరని ఎస్ఐతో చెప్పావు. మరి నీకు మాలచ్చమ్మకు నిజం చెప్పిన మూడో మనిషి ఎవరు? కొల్లున్నాయని తెలుస్తూ ఊళ్ళో ఎవరన్నా పావుల దానం ఇస్తారా? పిలుసో పోటు బో పెడతారా? పెట్టరా? ஸ்டார்டிங் கண்ணா ஸ்டார்ட் அப்போ இலைக்கு நடுவில் இந்த பார்த்தோம் இவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு. మీ ఇద్దరు అనుకుంటున్నట్టు ఈ అమ్మాయి నూతులు దూకి సావలేదండి, చంపేశారు. எல்லாத்தையும் பார்த்து இதான் கேட்டுக்கிறேன். அந்த ஸ்டார்டிங் டைட்டில் கண்ணு ஒன்று திறக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. few months later இன்னும் நடக்குது. சைலஜ் உண்மையாவே வந்து பேயா வந்துக்கிறாங்க போல. எழுதி வச்சுக்கிறாங்க. அடுத்த நியூஸா? வேற ஊரா? இது அதே ஊரா? வேற ஊர் தானே. நீர எல்லாரும் பேண்ட் போட்டு என்ன எழுதிருங்க தெரியல. அவங்க ரெண்டு பேர் பேய் வந்துக்கிறாங்களா? பார்ட் 2ஆ? வெனஸ்டே. மத்த எந்த ஊர்லலாம் இப்படி நடக்குதோ அதெல்லாம் இது பண்றாங்க. இது மாதிரி தான் போல. வாவ் ஃபென்டாஸ்டிக்கான மூவி. மங்களவாரம். இந்த படம் வந்து ஸ்கிரீன் பிளே தானே தெரியும். ஸ்கிரீன் பிளே எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நீ ஒன்னு கேட்டிருந்த யாரா ஹீரோ யாரா கட்சியில பார்த்தா ஹீரோ முன்னாடியே காட்டுகிறாங்க. இல்ல அந்த ஸ்பைன் இல்லாமயே ஸ்டோரி அது பாட்டு மூவ் ஆயிட்டே இருந்துச்சு. ஆனா அது கடைசியில தான் வந்து காமிச்சது வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. கரெக்டா ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் சீனு அது ஒரு ஹோல்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ரிவீல் பண்ணும்போது அது செமையா இருந்துச்சு. சூப்பரா கிறிஸ்டோபர் நோலன் ஸ்கிரீன் பிளே மாதிரி நல்லா இருந்துது. சிம்பிள் கதை இது. எது எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய இடத்துல வந்து நம்மள திங்க் பண்ண வைக்குது. யாரா இருக்கும், அவங்க அந்த பொண்ணுக்கு என்ன டிசீஸா என்ன டிசார்டரா இருக்கும். நம்ம சொல்றோம் அரே இல்லடா இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஆனா அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனும் அதுக்கு வச்சாங்க. அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அது ஏமாத்திட்டு நீங்க வந்து டாக்டர் வச்சு நீங்க இத போய் படிச்சாதான் தெரியும் அப்படிலாம் இல்லாம எல்லாமே இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்கு. படத்துக்குள்ளே சூப்பரா காட்டியிருந்தாங்க. அது அருமையா காட்டியிருந்தாங்க. அந்த டாக்டர் வந்து இப்போ சிம்பிளா வந்து டாக்டர் வந்து எல்லா பேஷண்ட்டையும் பார்த்துருப்பாரு. ஏன் இந்த பொண்ணு சாவுக்கு மட்டும் அவர் ரிவெஞ்ச் எடுக்க போறாருன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன் டாக்டர் ஒரு மாதிரி சுத்துறாரு, அவர் ரீசெண்டா தாங்க அவங்க பொண்ணு அந்த ஒரு லைன் அங்க வச்சுட்டு அதை வந்து அழகா எண்டில் வந்து சூப்பரா எல்லாத்துக்கும் அந்த பையன் சமூகம் அப்பனா பையனும் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுது. அது அசால்ட்டா சொல்லிட்டாங்களே அப்படி செம்மையா இருக்கு. அது எல்லாமே வந்து எப்படின்னா இது ரைட்டிங் தான். அந்த இடத்துல நான் காட்ட போறேன். அதுக்காக நான் இங்க சின்னதா ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் வச்சுக்கிறேன். சிம்பிள்ரா, ஒரு பொண்ணு இருக்கு, அவளுக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, அவளை வந்து சாவச்சிடுறாங்க. அந்த சாவச்சதுக்கு லவ்வர் வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறான். இதுதான் கதை. இது எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா சொல்ல முடியும் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா சொல்லிக்கிறேன். அது நிறைய இடத்துல அந்த இதுல நிறைய விஷயம் பேசியிருக்காங்க. சைல்ட் அபியூஸ் அவ இந்த ஏன் இப்படி இருக்கா அதை வந்து இப்போ சிம்பிளா யாருன்னா பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்க என்ன இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. பட் அந்த கண்டிஷனை யோசிச்சு பார்த்தாங்கன்னா அந்த படம் அவங்களுக்கு இன்னும் ஹோல்டா கொடுக்கும். ஆமா, அது வந்து எனக்கு அது அந்த அவங்க அந்த கேரக்டர் எடுத்து நச்சுக்கிறதுக்கு வந்து அதான் வேற லெவல் கட்ஸ் வேணும் தான். பயல் ராஜ் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தோட இது வந்து எல்லாருமே அது ஆந்திராவில் வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் தெரியல, நம்மளுக்கு தெரியாததால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல. இந்த இவங்க வந்து இந்த ரோல் தான் வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து மைண்டுக்கு வந்துடலாம். அது இல்லாதனால தான் இதுல கேஷ்ல படிச்சுட்டு பிரியதர்ஷி புரியாண்டாவே வந்துட்டோம் பார்த்தா அப்பத்துல இருந்து அவரு தான் மாஸ்கோட சுத்தி இருந்துரு.
அதே மாதிரி என்ன மேட்ருனா இது வந்து தேட்டர்ல போயிட்டு பார்த்துருந்தா இப்போ அவங்க எடுத்து நடிச்சிருக்காங்க சரியா, இது தேட்டர்ல போயிட்டு பார்த்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஃபுல் மூவி பார்த்துருப்பாங்க. நீ இதே ஓடிடியில் இந்த படம் பார்த்தனா கன்ஃபார்மாக அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர் மேலே வந்து பேட் ஒப்பீனியன் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுமே அவங்க வந்து ஓகே இதெல்லாம் நடக்கும், இட் ஹேப்பன்ஸ், இருந்தால் நான் நடிக்கிறேன் இந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க அந்த சீன்ஸ்லாம் விட்டுரு, ஆனால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக பண்ணி ரப்பர் பேண்ட் அடிக்குமா அந்த பஸ்ஸில் சீன் இருந்தது பார்த்தியா, சில சொல்ல முடியாத சில விஷயங்கள்லாம் வந்து விஷுவலா சொல்லியிருக்காங்க. அது நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பரா கன்வே ஆச்சு. டாக்டருக்கும் நல்ல ஒரு லேண்ட்லாடா அவரே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு. அவர்தான் அவரு போய் சாவடி அவர் கழுத்தை பிடிக்கணும்னு நான் யோசிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க ஒரு ஒய்ஃப் கேரக்டர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எப்படி கூலி தான் டக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. ஆனா செம்மையா சிங் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. ஊரு எந்த அளவுக்கு இருக்கு பாரு. ஆக்சுவலி என்னன்னா அந்த ஊர்ல அந்த 6 பேர் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன். எப்படி அந்த தப்பா இருக்கிற 6 பேர், அந்த 6 பேர் அப்படின்னு இல்ல இருக்காங்க. ஆனா அது தெரியாம சில விஷயங்கள் தெரியாம இருக்குது. ஏன்னா மக்கள் வந்து வாழ்றது மேல நம்பிக்கை போயிடும். அதனால சில விஷயம் அந்த கோபத்துல சொன்னாரு பத்தியா, இல்ல நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி பேட் பீப்புளா குட் பீப்புளா இருக்காங்க. பட் நடிகர் பீப்புளா நடிச்சிட்டு இருக்காங்க பாரு, அவங்களதான் அந்த கோலை இவன் மாட்டி பண்ணிது அஜ்மல் தான் நான் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி அவன் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி, மற்ற எல்லாரும் வந்து கரெக்டானதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யங்ஸ்டர்ஸ் மேல நம்பிக்கை வராது. ஸோ அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு ஃபேவரட்டா அந்த மூவி. இந்த மூவிலாம் பார்க்கணும் எல்லாரும். பயங்கரமா நான் சொன்ன பத்தியா அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு எஸ்ஐ வந்து அடிபட்டு இருந்தது வாயில, அந்த மாதிரிலாம் அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லயே வச்சிருந்தாங்க பத்தியா நம்மள. அதுதான் கிரவுண்டட் எதுவுமே வந்து சூப்பர் நேச்சுரலாவே இல்ல, எல்லாமே கரெக்டான ஒரு இது. நம்மள அந்த தாட் ப்ராசஸ்லயே வச்சு அவனா இருக்குமா இவனா இருக்குமா, ஏன்னா நந்திதாக்கு ஷாக் அங்க உனக்கே நான் ட்விஸ்ட் கொடுக்குறேன், நீ என்னையா கண்டுபிடிக்கிற டாக்டர் ட்விஸ்ட் என்ன நம்ம கொல்ல வந்து இவன் கொண்டுக்கிறான். அவரு கஷ்டப்பட்டு செவர்லாம் கிட்னாப் பண்ணி சாவச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க எரிச்சுடுறாங்க. அதுதான் அது எப்படின்னா வந்து ரொம்ப வந்து ஏன் இது எப்படின்னா நிறைய இடத்துல வந்து ஷார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பில் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த தொங்க ஹேங்கிங்ல செத்துருந்தாங்க பத்தியா, அப்போ வந்து ஒரு ஷாட்டு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ல 3 பேர் ஆக்சுவலி அந்த கண்ணு தெரியாததையும் ஃபோக்கஸ் வச்சுட்டு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ல இந்த கேமராமேனு, அதுக்கப்புறம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ல வந்து அந்த அந்த கலர் மாறுச்சு பாத்தியா. அதுதான் சொல்றேன் அந்த ஷாட். அதே மாதிரி வந்து இவங்க வந்து சொல்றாங்க சும்மா அந்த வில்லேஜை பத்தி பேக் ஸ்டோரி சொல்லின்னு இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவல் ஷாட், பேக்ல இருந்து புகை வர மாதிரி ஒரு ஷாட் எல்லாரையும் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அங்க வந்து எல்லாரையும் ட்ரிகர் பண்ணிட்டாங்க, இவன் நல்லவனா அவன் நல்லவனா யார் என்னன்னு தெரியும். ஸோ நம்ம யாரை பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா தெரியாது. அந்த கூட இருந்தார்ல மொட்டை அவர் டீ கடையில பேசுறதுல அவர் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுதான் பேசியிருக்காரு. அவன் இவ்வளவு பேர் என் தெரிஞ்சு அவரோட கண்ணை தான் வந்து டைட்டில் கார்டில் வச்சிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. இருட்டுல இருந்து டக்குன்னு கண்ணு ஓப்பன் ஆச்சு பத்தியா, மாத்துக்கு முன்னாடி சொல்றேன். இருட்டுல கண்ணு ஒண்ணு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் டைட்டில் வந்துச்சு, அந்த பட்டர்ஃப்ளை டைட்டில். அதான் சொல்றேன். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல அந்த ஷார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சூப்பரா வச்சு, ஏன்னா எல்லார் மேலயும் ஒரு தப்பான ஒப்பீனியன் வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து எஸ்ஐ வந்து பேசினு இருக்காங்க, டேய் இதெல்லாம் நம்பாத, யார் வேணா இந்த கொலையை செஞ்சிருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்ஸ்டபிள் கிட்ட வந்து அந்த பிரிட்ஜ் மேல நின்று சொல்லும் போது ஒரு ஷாட் வச்சிருந்தாங்க எல்லாருக்கும். ஒரு மாதிரி ரக்கடா பாக்குற மாதிரி, ஒரு கன்னிங்கா பாக்குற மாதிரி எல்லாருக்கும். அந்த இவர் நடத்தினாரு பத்தி அந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்தின அவங்க அப்பா அவருக்கும் ஒரு ஷாட் வச்சாங்க. ஸோ எல்லாரையும் வந்து ஒரு மாதிரி எஜ்ஜிலேயே வச்சுட்டு செம்ம தரமான படம். டு பி கண்டினியூ. இப்போதான் சூப்பர் நேச்சுரலா போறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த நியூஸ் வந்து பக்கத்து வில்லேஜ்லாம் பரவி இருக்கும் போது. ஸோ அந்த பயத்துக்காக வந்து தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, ஸோ வந்து பயத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதி வைக்கிறது. டாக்டர் எழுதுறாரு நீங்க அந்த மாதிரி எல்லா வில்லேஜ்ல போயிட்டு. ஆனா இது இப்போ அந்த அத்தை பாட்டு வரும்போது ஸ்டார்டிங் சீனே அந்த கண்ணு தெரியாத வந்தாருன்னா பயங்கரமா இருக்கும். ஃபேவரட் கேரக்டர் அவர் தான். அப்படி பார்த்துட்டு கண்ணு நார்மலா தேர்ட் பர்சன். ஆனா நீ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் இருந்துச்சு, எல்லாத்துக்கும் பதில் இருந்துச்சு. நான் எனக்கு கண்ணு தெரிஞ்சுதான் எனக்கு குடிக்க கொடுத்துருப்பானுங்களா அந்த மாதிரி. இல்ல அது என்னன்னா டைரக்டர் வந்து இதெல்லாம் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டா செட் ஆகும். என்னன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா படத்துல ரொம்ப ஓப்பன் டு பி ஓப்பனா சொல்லணும்னா ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கன்ஃபார்மா கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியாது, ஸோ இந்த கண்டென்ட்டை வி ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்றத வந்து ஒரு இடத்துல வச்சிருந்தேன்.
நீ வந்து அவங்க அந்த ஃபீமேல் டாக்டர் ஒருத்தர் தான் பற்றி அவங்க வந்து சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன் நிம்ஃபோமேனியாக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலே சர்டன் பீப்புளுக்கு அந்த வேர்டு என்னன்னு தெரியும், சர்டன் பீப்புளுக்கு அந்த வேர்டு என்னன்னு தெரியாது. நீ வந்து இது போய் கூகுள்ல படம் பார்க்கும்போது படத்தை தியேட்டர்ல பாஸ் பண்ணுவோம், இப்போ 2 மினிட்ஸ் டைம் தருவோம், போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த நிம்ஃபோமேனியாக்ன்ற வேர்டுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் செக்ஷுவல் டிசார்டர்ன்ற ஒரு லைனை அண்டர்லைன் பண்ணிட்டாங்க அந்த வேர்டை. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சு, ஓகே அப்போ வந்து இந்த இந்த டெக்னிக்கல் டேர்முக்கான மீனிங் அதுதான் போல அப்படின்ற மாதிரி அது செட் ஆயிடுச்சு. அந்த ஆல்சோ அதனால வந்து எமோஷனலா அது அவங்க என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதையும் அதுலயுமே அந்த அந்த ரூட் காஸ் இருக்கும் பத்தியா, இதனாலதான் அந்த கண்டிஷன் வந்திருக்குன்ற அவங்க டாக்டர் சொல்லி எது வேணாலும் இருக்கலாம்ப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் சொன்னாங்க, நல்லா இருந்தது. அதுதான் சொல்றேன், ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கன்ஃபார்மா வந்து, ஏன்னா இப்போ நீ படத்துக்கு வரணும் வந்து சொல்ல முடியாது இவன் வந்து சயின்ஸ் படிச்சவன், இவன் வந்து anyone can watch a movie, லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த படம் புரியும் அப்படின்னு anyone can watch a movie இருக்கும்போது you have to explain. அதை வந்து டைரக்டர் ஆர் யார் வேணா ஸ்க்ரீன் பிளேயரா இருக்கலாம், டைலாக் ரைட், அவங்க அந்த அதெல்லாம் யோசிச்சு அந்த ஆடியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து யோசிச்சு படம் எடுத்திருக்காங்க. தியேட்டர்ல பார்த்துட்டு வெளில வருவாங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபுல்ஃபில்டான ஒரு மூவி, ஃபுல் மீல்ஸ்டா படம், எங்கேயும் உனக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் சூப்பரா ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோமேன்ற ஃபீல் வரும். அண்ட் ஆல்சோ இன்னொன்று வந்து பிஜிஎம், அந்த ஒரு ஐகானிக் பிஜிஎம், அது நிறைய வாட்டி வந்துச்சு, ஆனா சலிப் தட்டல, சும்மாவே கூஸ் பம்ஸ் ஆச்சு. அது டைட்டில் கார்ட்லயே அது ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்படிதான் இருக்க போகுது படம், நீங்க இந்த ஃபுல்லா கேட்க போறீங்க. அந்த பட்டர்ஃப்ளை மட்டும் தெரியல, அது என்னன்னு தெரியல, மேபி அது அவளோட எமோஷன்ஸ் தானே. பிரியதர்ஷி வந்து ஃபைட் பண்ணியிருந்தார் பத்தியா அந்த போட்டோகிராஃபர்ட்ட, அப்போ வந்து அந்த டாலர் இப்படி வந்தது கழுத்துல இருந்து, அது சின்ன அப்பயே எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. ஏன்னா எனக்கு டவுட் இல்ல நான் சொல்லிட்டா எனக்கு அவரு வந்து ஏன்னா எல்லாமே ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க. நான் எனக்கு இந்த பார்த்தது எனக்கு கேஸ்டிங் பட்சல ரைட் டிரைவர் தான் இருப்பாரு போல. இல்ல எனக்கு அந்த டாலர் வந்து அவன் சின்ன வயசுல அவன் கழுத்துல போட்டுருந்தான், அது நான் அவர் அந்த கேரக்டரா பண்ணல, பட் அந்த மாஸ்க் போட்டு தான் சின்ன பையன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தா எப்பா நல்லா ஆனா சூப்பரா எடுத்து, அவருக்கும் ஒரு நல்ல ரோல். அவரு வந்து இந்த மாதிரி தான் போலடா, அவரு இங்க ஒரு சப்போர்ட்டிங் நடிப்பார், சப்போர்ட்டிங் தான். இப்ப படம் பார்த்தனே அவர் தான் ஹீரோ மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்த ஸ்கிரீன் டைம் பார்த்து அவர் ஃபேஸ் பார்த்தது 5 நிமிஷம் தான் இருக்கும். அதுதான்டா படத்துல கார்த்தி மாதிரி அதான்டா பெஸ்ட். நம்ம யாரா மெயின் கேரக்டர் பார்த்தா அந்த பொண்ணு தான் மெயின் கேரக்டர்னு வச்சுக்கோ, பட் ஆனா யாரா ஹீரோவா இருக்கும் அப்படின்ற போது இவரு காட்டவே இல்லை, ஆனா கடைசியா எடுத்துன்னு வந்து வச்சு ஓகேப்பா ஹீரோப்பா அவர் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. நைஸ் மூவி, அருமையான. இந்த படத்துல வில்லன்னா அந்த ஊர் தான், எனக்கு தெரிஞ்சு ஊர் இல்ல மென்டாலிட்டி, அந்த ஊரோட மென்டாலிட்டி. அது இப்போ என்னன்னா வந்து ஆமா எனக்கு யார் வில்லன்னு சொல்ல முடியலடா, ஊர் தான் ஊரோட மென்டாலிட்டி. இப்போ அந்த டேனியல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, டேனியல்லாம் வந்து உடனே வாங்க சண்டைக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அவ பண்ணி வச்சது, வீட்டு சண்டைக்கு போலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு கண்ணு தெரியாத நல்லவர் அவர் தான் ஊர்ல இருக்கிறதுல பார்த்துச்சே ஊராடாதுன்னு சொல்லி கண்ணு தெரியாத மாதிரி வச்சுருக்காரு. இந்த அசிங்கத்தெல்லாம் அந்த லொல்லு சப்பால ஒருத்தர் இவர் போச்சு, என்னடா கையை பையில போட்டு எடுத்துன்னு காமெடி பண்ணுவாரு. லொல்லு சப்பால சந்தானம் டீமு ஒருத்தர் இந்த A1ல கூட இருப்பாரு இந்த மெக்கானிக்கா, அவரோட டைலாக் சொல்ல பார்த்தா இந்த காரை மூஞ்சி கதையை காவிய கதையை அక్కడ சொல்ல, அந்த மாதிரி இந்த இந்த என்னது இல்லிசிட் ரிலேஷன் கதையை என்னமா இன்ட்ரெஸ்டா சொல்லிக்கிறாங்க. நல்லா சூப்பரா வச்சிருக்காங்க படம். ஓடிடில தமிழ் மலையாளம் ஹிந்தி இந்த படம்லாம் பேன் இண்டியா அடிச்சிடணும், ஒண்ணுமே இல்லாத படம்லாம் பேன் இண்டியா அடிக்குது. இதெல்லாம் இது வந்து எல்லாருக்குமே செட் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சில எரோட்டிக் சீன்ஸ்லாம் வச்சுதான் இல்லடா இந்த நோய் இந்த டிசார்டர் வந்து அது பெருசாவே தெரியலடா படத்துல. இந்த டிசார்டர்னு சொல்லிட்டாங்க, அத அவ்வளவுதான். மத்தபடி படத்தை பார்த்தா என்னடா டேய் உன்னை 2.5 hours ஹோல்ல வச்சிருந்தானா. இல்லடா அந்த பட்டர்ஃப்ளை நீ சொல்றல, அஜ்மல் வந்து இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும், ரிலேஷன்ஷிப்ல அதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு இது வரும்போது அந்த பிளாக் ஸ்கிரீன்ல ஒரு பட்டர்ஃப்ளை தான் வந்துச்சு, ஆனா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் பார்த்தனா பல பட்டர்ஃப்ளை வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா அவர் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்க மாதிரி காமிச்சாங்க பாரு. சம்திங் ஏதோ மீனிங் ஹார்மோன்ஸா என்னன்னு தெரியல, ஹார்மோன்ஸ் செக்ரிகேஷன் அது மீன் பண்ணிருக்காங்களா புரியல. மேபி அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும். எனக்கு அந்த படத்துல வந்து எனக்கு அது ஒண்ணு மட்டும் தான் எனக்கு வந்து கிளியர் இல்ல ஹார்மோன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன்டா. ஏன்னா மிச்சது எல்லாத்துக்கும் அவங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் சூப்பரா லவ் சொல்லலாம், பட்டர்ஃப்ளை வெயிட்ல பறக்குதுன்னு வைங்களேன், அந்த மாதிரி தான்.
அண்ட் ஆல்சோ எண்டிங்கில் வந்து அந்த நிறைய எழுதி இருந்துச்சு, அது என்னன்னு தெரியல, அது என்னன்னு தெரியல. சப்டைட்டில் வரல. ஒரு ஊர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு இதுதான் நினைக்கிறேன் இருந்துச்சு. அது அப்படிதான் போக போக காட்டு தீ மாதிரி பரவும்டா. இப்போ அது அப்படிதான். இப்போ பயம் தானே. இப்போ ஊர்ல நடந்திருக்கும், இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ அந்த டாக்டர் போலீஸ்க்கு எல்லாமே போலீஸும் சொல்லிட்டாங்க இது சூப்பர் ஸ்டிஷன்ஸா விட்டு போயிடலாம், அந்த மகாலட்சுமி இது காடா விட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா இது பக்கத்து இதுக்கு போகும்போது எப்படி இருக்கும்னா, டே அந்த ஊர்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடந்ததுடா, அந்த ஊர் தெய்வமே வந்து எல்லாரும் வச்சு சாவ வச்சுச்சுடா அப்படின்ற. அதுக்கப்புறம் இங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கலாம் வீட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க. இப்போ நைட்டு நீ போனோன்னா ஊருக்கு வெளியே போனோன்னா கருப்பு அடிச்சு இது பண்ணுறோம். அந்த சுமதி வளைவு பார்த்தோம் ஞாபகம், அடே நைட்டுக்கு மேலே அந்த வளைவு போனால் அடி கொண்டாது, அந்த மாதிரி தான். ஓகே, வந்து அருமையான ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான இது வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு வீக் டே மூவில எதுவுமே டிசப்பாயிண்ட் பண்ணல. எல்லாமே நீ என்னன்னா ஒரு படம் பார்க்குறோம், அடுத்த வீக் பார்க்கும்போது அதை விட மேலே தான் இருக்கு. ஹைசன்பர்க் அந்த இது ஆட் பண்ணுவார் பத்தியா, அந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே கைஸ், மஸ்ட் வாட்ச் செவ்வாய்க்கிழமை. ஆமாம், ஸோ ரொம்ப பார்க்குறீங்க. இதை பாருங்க. கிரேட் மேக்கிங். ஸ்க்ரீன் பிளே தான் நான் சொல்லுவேன், ஸ்க்ரீன் பிளே எடிட்டிங் தான். மேக்கிங் மியூசிக் மியூசிக் யாரு? அஜனீஷ் லோக்நாத். எதனா ஃபேமஸ் படம் பண்ணியிருக்காரா? அப்புறம் வந்து எடிட்டர் வந்து மாதவ் குமார் குல்லப். எதனான்னு இல்லை, இப்போ இது ஃபேமஸ் இல்லை நம்ம பார்த்தது இன்னொரு அது இவ்வளோ படம் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு. திஷ்யம் 2வா? ரிச்சி இரு பகீரா வந்து தமிழ் படம். மேலே 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 போய் இன்னும் கொஞ்சம் போய் திருஷ்யா 2வா? பாயிண்ட் அண்டரானே. காந்தாராவா? அவரு மேலே ஃபர்ஸ்ட் மேலே இது டேபிளர் காலத்தோட இது நண்பர் எடிங் நண்பர். தமிழ் படம் தான். லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் அஸ் கம்போசர். ஓகே, உள்ளிடவாரு கண்டென்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரா? ரிச்சி வந்து இவன். ஓகே, தமிழ் படம் அது. நிமிர் தமிழ் படம். இங்க பாரு டியா. ஐயோ 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 நல்ல படமாச்சே. ஐயோ திருஷ்யம் 2 தெலுங்கு திருஷ்யமா? அது பண்ணிருக்காரா? திருஷ்யா 2 பண்ணிருக்காரு. திருஷ்யா கன்னடா. காந்தாரா பண்ணிருக்காரா? காந்தாரா இவராடா? மேல போடு. மகாராஜாடா. ஐயோ கத்தரே யார் பண்ணி? சாரி ப்ரோ பெரிய கைதான் போட. காந்தாரா சாப்டர் 1 ஆட பாவிங்களா? ப்ரோ பெரிய கைதான் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. அஜனீஷ் லோக்நாத் பெரிய கைதான். ஓகே வர்த்துதான். நீ வேற நடுவுல காந்தாரா கேட்டு இருந்த. டியாக்கெல்லாம் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு உங்களுக்கு. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் என்ன அது? இந்த பிஜிஎம் சரியான பிஜிஎம் அது. எனக்கு ரீல்ஸ்ல கேட்டு பழகிச்சு. படத்துல போகும்போது சும்மா அப்படி கூஸ் பம்ப்ஸ் ஏத்து பிளைண்டுக்கு செமையா செட் ஆச்சு. இது வேற. ஓகே கைஸ், இந்த வேற லெவல் மூவி பார்த்துருவோம் இந்த வாரம். ஸோ அடுத்த வாரம் இதோட சூப்பரான மூவி செல் பண்ணி வரலாம். அடுத்த சரி, வெற்றி. subscribe.